اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ آج روٹین کے مطابق وہ سیاسی بنیادوں پہ ایک بوگس کیس القادر والا چل رہا ہے، جس میں پراسیکیوشن دڑا دڑ اپنے ایویڈنس ریکارڈ کرا رہی ہے، اور آج کے بعد ہیئرنگ فرائیڈے کے لیے ایڈجرن ہو چکی ہے۔ آج میڈیا کو بھی ساری کوریج سے روکا گیا تھا۔ جب خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے تو خان صاحب کی بات کے دوران پولیس والوں نے میڈیا کے کیبن سے باہر نکالا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا۔ سو مچ سو انتظار پنجوتا صاحب جو خان صاحب کے فوکل پرسن میں سے ہیں، ان کو بھی آج اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ جو القادر والا کیس ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قانونی طور پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کرمنل ہو جو یہ بن سکتا ہو، کیونکہ خان صاحب کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ یہ کس ایجنڈے کے تحت؟ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاف ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے تو شاخانہ میں جو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں لی تھی اس کو کلین چٹ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی تو نواز شریف کو ایگزونریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے، جس طریقے سے پولیس استعمال ہو رہی ہے کہ پولیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے پولیس کے دربار میں بھی، اور مریم نواز پولیس کا یونیفارم پہنتی ہے اپنے دفتر میں بھی، ابھی اس نے وہ پاور پولیس کے ایزیوم کر لیے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پہ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس سیاسی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے، بٹ خان صاحب کا کہنا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے، اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ ایسا کوئی عہدہ آئین میں نہیں ہے۔ پہلے اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غلطی کو دہرایا جائے، یہ صرف اپنے فرنٹ مین کو اس پوزیشن پہ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اوپر سے آرڈر نواز شریف کے ہو اور چلاتا کوئی اور ہے۔ ساتھ ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، کئی سارے باتیں ہوئی ڈائیلاگ کے بارے میں۔ آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔ کسی بھی ڈائیلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا تو وہ خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا، یا بانی چیئرمین انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے۔ کوئی ہمارا ڈائیلاگ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائیلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائیلاگ کے لیے، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے، اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا، ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، اس کے لیے کیا آپ نے کسی کا نام تجویز کیا، کسی لیڈر کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کو میں نے کہا ہے، عمر ایوب اور علی بن گنڈاپور اور شبلی فراز، ان کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات ہو نہیں رہے، مینڈیٹ ضرور ہے پارٹی کے ساتھ، مینڈیٹ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، رؤوف حسن صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کے شہزاد اقبال کی طرف آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے،
देखिए मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात हो रही है। खान साहब ने जो आपको भी बताया क्लियरली कि इस वक्त किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। इसलिए शहरार अफरीदी साहब ने जो बयान दी थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं कमेटी बनी है, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए अलग बात है। क्या मुज़ाकरात हो रही है? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। नहीं पीटीआई, एक चीज को मैं आपको रोकूं, नहीं एक मिनट, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार के शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए, ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। पीएसी चेयरमैनशिप पे खान साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, इस पे हम मुशावरत कर रहे हैं। नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया गया? नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। शेर अफजल मरवत को उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने इनको नामजद कर दिया है। जी वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। लिस्ट में क्यों शामिल हो गए, इसकी क्या वजह है? देखिए खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट इज अप टू हिम। तो वो होते रहते हैं। शेर अफजल मरवत के सामने 2 दफा ये क्लियरली कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है चेयरमैन पीएसी का वो शेर अफजल मरवत, और ये फाइनल हो चुका। मैं कह रहा हूं आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूं कि यस खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। एक मिनट, नहीं उन्हें मौका दिया, इनका मौकफ यही है जो मैंने बयान किया एज ऑफ टुडे। मेरा मौकफ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी। हाँ। और आज भी खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नामी नहीं है और नाम हम कल फाइनल देंगे। तो इसमें कोई तनाजा तो है ही नहीं। तनाजा तो है नहीं। साहब ये बताइएगा, कोहाट से डॉक्टर अफमानुल्लाह जो थे वो जेआईयू के टिकट से, जेयूआई के टिकट से 2013 में भी इलेक्शन जीते थे, 18 में भी जीते थे। इस दफा ये कहा जा रहा है कि आपने एनआरओ लिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना बंदा बैठाया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बंदा जीता है और आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपीके में अब नशिस्त हो गई है। अब वो जो तनाजा था सेनेट इलेक्शन वाला वो खत्म हो जाएगा इससे, और आपने ये नहीं, सेनेट का इलेक्शन का तनाजा खत्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमने इस्तदा की थी, इस मंडे से वो केस लगना था। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए होगा, नेक्स्ट वीक भी बहुत लेट हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द सुने। अलबत्ता कोई एनआरओ नहीं है, बेसिकली हमारा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये पहले से वो था, एक अलायंस हुआ था और हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, इसलिए सेनेट की भी सीट हमने दी, उन्होंने नेशनल और कौमी असेंबली की सीट दी। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए थे, उन्होंने दोबारा से वापसी के लिए रास्ते जो रास्ते हैं वो तेज कर दिए। आप अपनी पॉलिसी के ऊपर स्टैंड करेंगे या वापसी के कोई दरवाजे उनके लिए दोबारा खुलेंगे? उसके बारे में हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले भी दिया था, इलेक्शन के बाद भी दिया, और आज भी वही पॉलिसी स्टेटमेंट है। और वो यही है कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो चले गए फॉर वट एवर रीजन, कोई जल्दी चले गए, कोई बाद में चले गए, कुछ पे कम प्रेशर पड़ा, कुछ पे ज्यादा प्रेशर पड़ा, उनके वापसी का फैसला खान साहब जैसे चाहेंगे करेंगे। किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कौन पार्टी में कब वापस आ जाए। खान साहब जो पब्लिक है, उसके वोटर सपोर्टर, पार्टी का वर्कर है, उनके सेंटिमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खान साहब खुद करेंगे और अकेले करेंगे। सर मौलाना फजल रहमान की मदद से आप जीते हैं, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, फजल रहमान साहब पे चढ़ाई की और मौजूद पे कब्जे की, ये बताएं कि आप एक तरफ की सरहद की चाहते चल रही है, एक तरफ आप
ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا تو یہ پولیٹیکل ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے۔ فوج صاحب یہ بتائیے گا، آج آخری سوال ہوگا جی۔ خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کی جو قیادت ہے ان کا نام لیا، ان پہ چڑھائی کی، حالانکہ اپنے دور میں وہ انہی اداروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور قوانین بنواتے تھے پارلیمنٹ سے کہ جو ان اداروں کے خلاف بولے گا وہ اتنے سال اتنی سزائیں ہوں گی۔ دیکھیں خان صاحب انہی اداروں کو نہیں، دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور وہی پی ٹی آئی کی پالیسی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ Thank you.